ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲੰਦ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। देखो हौसला मेरा ऐ बुलंदा, मैं पहला भी वर्करां नाल खड़ा सी ते गां भी वर्करां नाल खड़दा रहूँगा। ये नकारिया उन्हां लीडरां नूं गया वा जिन्हां ने वाकिया ही कुछ नहीं कीता। 40 45 50% कांग्रेस दे बंदे साडे नाल दे मुंडे आम आदमी जाके जित गए, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र भी लड़ाई लड़ते नहीं तो नहीं सी टिकट मिलनी। सो मैं तो ये कहना भी साडा केडर सारा आम आदमी पार्टी वाले लै गए। अज उही मुंडे जित के चंगियां पोजीशनां ते MLA बने आ। सो मैं समझदा भी जिन्नी देर वर्कर दी कांग्रेस वाले बांह फड़नी नहीं शुरू करते उन्नी देर ये हालात इदां दे ही रहने। सर्वे करते रहे भी मजीठिया जितू कि सिद्धू जितू ते जित गई कुड़ी नवीं पहली वार खड़ी सी। किवें देखदे हो क्यों होया तुहाडे बकरी वाला मंजे बुनन वाला क्यों लोगों ने मां? देखो पहला मैनू ये दसो, आपां सारे पेंडू फैमिलियां नूं बिलोंग करते हैं। मंजे बुनते हुए खेतों च काम करते हुए कणक के सिट्टे तोड़ते आपां किहने नहीं कीते। ये गल्लां कुछ दौर तक तो चंगियां लगदियां, उदों बाद ना ये मजाक का पात्र बन जाती। जिस टाइम का मैं कॉलेज चों निकलिया उस तो लैके हुण तक मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा चक्या। पता नहीं मेरे च इन्हों की यह जी गलती लगी भी बाहरों लिया के इन्होंने अकाली दल चों कैंडीडेट देता और वह हशर वेखो की है। मैं सब तो वड्डी मिसाल दिना, जो मुंडा जलालाबाद तो जितया वो साडे नाल जनरल सैकटरी हुंदे सी यूथ कांग्रेस। मैं समझदा सारी उम्र वो कांग्रेस टिकट नहीं सी लै सकते। वो बंदे ने सुखबीर बादल नूं हराता। वो गए तो कांग्रेस चों ही है ना, किन्ने बंदे गए जित गए, क्योंकि इन्हां ने हमेशा ही वर्कर दी नबज नूं पछाणिया नहीं। अगर ये पछाणदे हुंदे तो अपने आ हालात ना होंदे। की कहते भी घाट कित्थे रह गई भी इन्ना बुरा हाल होने की मेन घाट की मानते हो? क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, दिल के गुबारे तो भी कढ़ते आ, नहीं कोई बोल सकता, कोई डट के तेरे को बोल दिंदा। घाट कित्थे लगदी तैनूं, की कारण? देखो जी मैं समझदा वड्डे लीडरां दी बयानबाजी सानूं लै गई। कोई तो साडे प्रवासी भरावां बारे बोली जांदा सी, कोई बामणां बारे बोली जांदा सी, कोई हिंदुआं बारे बोली जांदा सी। उस चीज़ ने साडी पंजाब कांग्रेस मारती। विच बंजली दे है तान तेरी, यह तान तेरी है जान मेरी, विच बंजली दे। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਯੂਥ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਝਾ ਹੀ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਬੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਚਮਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲੰਦ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਂ। देखो हौसला मेरा ऐ बुलंदा, मैं पहला भी वर्करां नाल खड़ा सी ते गां भी वर्करां नाल खड़दा रहूँगा। मेरे भैन भरा हर पिंड च बैठे आ। सो ये नकारिया उन्हां लीडरां नूं गया वा जिन्हां ने वाकिया ही कुछ नहीं कीता। मैं समझदा भी तुसीं वेख लो भी हलका निहाल सिंह वाले दे हुण मैं घट्टो घट्ट 7-8 पिंड कढ के
ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਆ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਸਭਾਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 40 45 50% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੋਗੇ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਤੂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤੂ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਜੇ ਬੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦੌਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਟ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ 18 ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 27 ਤੇ ਐਰਕੀ 37 ਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਸ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 27 ਤੇ ਸੀ, 37,900 ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਮ ਖਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਰਹੇ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਗਏ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜਨ ਦੀ? ਆਪਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦੇ। ਭਦੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਵਰਕਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਜੀ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੁੱਛ ਹੋ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਵੇ 'ਚ? ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਦਾਣੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਡੋਲ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਯੂਥ ਵੜਤਾ,
ਆਪਣੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਸਾਰੇ ਉਮੜ ਗਿਆ ਉਧਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਠਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ ਅੱਜ 35, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 2096-97 ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ MA ਕੀਤੀ, ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣੇ, ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ PA ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ PA ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਰ ਆਊਗੀ ਜੇ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ, ਉੱਥੋਂ 3-4 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਕਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਡਿੰਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, MC ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬੱਧਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ MC, ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕੋਲੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਈ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਸਰੇਆਮ, ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਗਏ। ਬੱਧਨੀ ਕਿੱਕਰ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸੀਗੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਕੱਢਦੇ, ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗਦਾਰ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਝਾੜੂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਲੰਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ MC ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, MC ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ GP ਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ
ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਖੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਨਜੀਤ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿੰਪਲ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜੋ ਐਤਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ ਚਮਕੌਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੌਦੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਵਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਵਰਕਰ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਦੇ ਤਾਂ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 16,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਗੀ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਦਾ 27,000 ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਰਾਹ ਪਈ, ਇਹ 37,000 ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਿੰਪਲ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੇਨ ਘਾਟ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ? ਝਾੜੂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੀਵਾ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਜਾਗੇ ਭਾਵੇਂ 32 ਕੋਹ ਤੇ ਜਾਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਘਰ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਜਗਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਡਿੰਪਲ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਹਤਾ ਵੀ ਡਿੰਪਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਮਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਟੂ ਸੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਲਾ ਮਰੇ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਡਿੰਪਲ ਜਾਵੜਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਚੱਲਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਖੜੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਵੋਟ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ, ਐਤਕੀ ਆਏ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਟੈਂਪਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸੀਟ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਹੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਥੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। 10, 15, 16, 17 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। 10, 15 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 70-75 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੈਤਵਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਆ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ 37-39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਸਾਡੀ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ 2024 ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਵੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਡਮ ਰੂਬੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਜਗਰਾਓਂ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਆਪਣਾ ਮੋਗੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਦੂ, ਜਿਤਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਵਰਕਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਡਰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਤਜਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਸੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਏ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੰਪਲ, ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੜਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਕੇਡਰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਡਿੰਪਲ, ਚੱਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਇਆ, ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਟਿਕਟ ਕੱਟਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੂੰਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਨਬਜ਼ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਦੀ। ਡਿੰਪਲ, ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਆ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਾਝੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜਨੀ ਆ, 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਛਾਣਨ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖਣ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੇਖੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਐਕਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਰਾਜਦੇ ਸੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਲਿਆ ਆਪੇ ਹੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਮਸਲਾ? ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਐਮਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡਿੰਪਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟਿਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਹਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ 24 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਊ, ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਜ ਲੋਪੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੋਗਾ। ਵਿੱਚ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਹੈ ਤਾਨ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਵਿੱਚ ਵੰਜਲੀ ਦੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।